When our Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Swachh Bharat Abhiyan initiative to make our country a cleaner place to live. Let us see how our ideas can help. Now, let's see how it's working. One you should replace the waste. If you should which type of waste it is. If it is recycled, plastic, organic or metal. According to that, what is the after 19, how much recycled, biodegradable, disposable. After 90% of it will be waste to authority, then you can come and pick up the waste.
Please press the center button. So now wet place is composed by enriching the soil to parent farm where we grow banana plants, curry leaves and more. In partnership with CSER, we collect plastic waste every month and recycle it into pencils and pens. दर्शन महाराज उपस्थित विद्यार्थी सोमया request the audience to kindly stand and give a big round of applause and welcome our guests as they move into the hall. Please give them a big round of applause, all of you. On behalf of the Education Inspector Red Zone Mumbai, we extend a very warm welcome to one and all. We have all assembled here for the valedictory function of the 3-day KP West Ward Level Science Exhibition. Myself, Govind Rajan, and my colleague, Sri Vankade Sir, will conduct you through today's program. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. विज्ञानाची क्रांती, विज्ञानाची प्रगती, विज्ञानाचा नवा दास, विज्ञानाच होईल जगाचा शाश्वत विकास. या 52व्या वार्डस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. या 3 दिवसामध्ये आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा सांगत समारंभ आहे. प्रणवालय परिपालय परमेशी कमलालय श्री जननी नाद विनोदी भुवन पालिनी रे अनाथ रक्षणनी विकासते मुरलीचे केपी पश्चिम विभाग वार्ड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचे सन 2024-25 चे आयोजन श्रीराम वेलफेअर सोसायटी हायस्कूल अंधेरी पश्चिम येथे दिनांक 3 डिसेंबर पासून ते 5 डिसेंबर पर्यंत असे 3 दिवस करण्यात येत असून एकूण 110 शाळांनी सहभाग घेतलेला आहे. या विज्ञान प्रदर्शनाचा विषय शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान असा असून आपल्या प्रोजेक्टचा सहभाग नोंदविला आहे. सोलार सिस्टीम मध्ये 5 प्रोजेक्ट ठेवण्यात आले आहेत. डार्क रूमचे 3 प्रोजेक्ट आहेत. यात नेचर क्लब व सायन्स क्लब असे मिळून 18 प्रकल्पांचा समावेश आहे. अशा रीतीने विद्यार्थी व शिक्षक यांचा संपूर्ण विज्ञान प्रदर्शनामधील सहभाग 445 जणांचा आहे. या 3 दिवसीय कार्यक्रमामध्ये उद्घाटन, दीप प्रज्वलन, विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रम
चर्चासत्र व मान्यवरांचे मार्गदर्शन होत असून इलोक्युशन व सायन्स किट यासारख्या स्पर्धांचे देखील आयोजन करण्यात आले होते. आपल्या या प्रदर्शनाच्या आयोजनासाठी विविध समित्यांची स्थापना केलेली होती. त्यात सर्व कमिटी मेंबरने आपल्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पाडल्या. या उद्घाटनाच्या पहिल्याच दिवशी उद्घाटक म्हणून श्री अमितजी साटम सर, विधानसभा सदस्य आमदार अंधेरी पश्चिम हे उपस्थित होते. विशेष अतिथी म्हणून माननीय श्री विद्याधर वालावलकरजी, उपाध्यक्ष पर्यावरण दक्षता मंडळ, तसेच श्री Exhibition 2024-25 Sri Ram Welfare Society School and then all respected members of the dais, principals, teachers and my colleagues, my younger brothers and girls, I am very grateful to see all of you here and your participation in this exhibition. Already we all know about this. Every year, at the level of school, block level, ward level, district level and regional level, even though at state level, we organize science exhibitions to inspire the children, to give motivation. Not only motivate the children, but we want to motivate the teachers. Think about this, and that is in practical view. कहीं न कहीं बात में इम्प्लीमेंट होने के बाद लोगों के सामने आएगी और लोगों की जरूरतें पूर्ण करने के लिए लोगों का उसका एहसास करने के बाद में उसका इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही आसान हो सकता है. साइंस उसका मतलब ये है कि अपने जो जरूरत Okay, look here. Undergraduate teachers. Beginning with the undergraduate teachers. You know, we normally begin with the third prize, the second prize, and the first. But I'm going to break that sequence today, and I'm going to directly announce the first prize. In the first position for the undergraduate teaching aid competition, we have VP Vidyanidhi High School Marathi Medium Kanchan Dilip Singati. Kindly come up on stage. It is an honor for a teacher also to be participating and winning this award. And moving on to the teaching aid graduate. In the first position, I'm going to be very slow because I'm going to get a very loud applause. We have CWC High School.
a big thank you, Mr. Sampath. I know with your busy schedule, for food and health in the junior project, we have project number JRFH. Go to heaven number 7, Mumbai Urdu High School. Put your hands together. To Bhavans A. Thwadia. Wow. पडला असेल. मागाशी मी त्याची मुलाखत घेतली होती ठिकाणी. मी मागच्या वर्षी पण आलो होतो. मागाशी कोणीतरी सांगितलं की डेरे मॅडम खूप छान छान प्रमुख पाहुणे वगैरे बोलवून आणतात. असं काही नाही आहे. त्यांचा दरवर्षीचा मीच बकरा आहे. मागच्या 4-1 वर्षापासून मी येतो आणि म्हणजे प्रत्येक वेळी ना हे प्रदर्शन वेगळ्या ठिकाणी असतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला पण सोपं जातं मला पचवायला आणि मला पण वाटतं नवीन आहे. आपण तेच बोलायचं, ह्यांना वाटेल नवीनच आहे. आलीनी मागाशी मला सांगितलं, मी मागच्या वर्षी पण त्याचा डान्स बघितला होता. ही जे एंटरटेनर, तो सिंगर नाही फक्त. तुम्ही जर सगळ्यांनी बघितलं असेल ना, तो छान एन्जॉय करत असतो. हीच सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हणून तो मध्ये थांबतो. गाणं म्हणताना छान ऍक्टिंग वगैरे करतो. गाणं म्हणतो की नाही मला कळेल नाही अजून, पण ऍक्टिंग छान करतो गाणं म्हणायची. आणि त्यांनी मला मागाशी सांगितलं की सर मी पुढच्या वर्षीपासून रिटायर होते सिंगिंगमधनं. म्हणून काय हो नाही, पुढच्या वर्षी 9वी ना फार महत्त्वाचं असतं. तर असं काही नसतं बाळा, 9वी 10वी वगैरे काही महत्त्वाचं नसतं. आपलं जे पॅशन आहे ते पॅशन ठेवायचं. तर सन्माननीय व्यासपीठ, सुब्रमण्यम सर, प्राचार्य मॅडम, इथं सगळे जमलेले सगळे शिक्षक मंडळी, प्राचार्य आणि हे सायन्स एक्झिबिशन ज्यांनी प्रचंड यशस्वी केले असे सगळे पार्टिसिपंट, टीचर्स आणि सगळे विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी. त्यातल्या त्यात हंसराज शाळेचे इथं बसलेले विद्यार्थी हे ह्या फॅनच्या पलीकडचे, CWCचा हा पट्टा सगळा. तुम्हाला वाटत असेल मला कसं काय कळतंय. आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही सगळे माझेच होते आहात. सगळे इथं जे जमले ते जेव्हा जेव्हा फेलिसिटेशन होतं किंवा जेव्हा जेव्हा बक्षीस मिळतं त्या त्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी त्या त्या शिक्षकांसाठी किंवा त्या त्या प्रोजेक्टसाठी टाळ्या वाजवायच्या किंवा त्यांना चेअरअप करायचं असं एक आपल्याकडचा ट्रेंड आहे. मला सुरुवातीलाच सांगायचं तुम्हाला की तुमच्या विद्यार्थ्यांना भाग घेऊन कॉम्पिट करायला तो शिकवा, पण जो जिंकलाय तो आपल्या शाळेचा नसला तरी त्याचं अभिनंदन मोठ्या मनाने करायला शिकवा. ह्या एक्झिबिशन्समधनं, ह्या प्रदर्शनांमधनं, एकत्र होण्यामधनं आपल्या सगळ्यात महत्त्वाचं जर काय शिकायचं असेल ना, मग तुम्ही गाणं म्हणलं होतं काय जे एकतेबद्दल होतं आणि ते गाणं झाल्यानंतर इमिजिएट त्यांच्यासाठी फक्त त्यांच्या शाळेतलं कोणी टाळ्या वाजवायचं असं नका करू. शिकण्यासारखं खूप आहे. हा इट्सएल्फ मी बोलणार आहे ते बहुतांश कार्यक्रमावरच बोलणार आहे, कारण मी कधीही तयारी करत नाही फारशी. हा माझा सद्गुण म्हणा किंवा दुर्गुण म्हणा, पण आहे. कुठेही जाताना तयारी करायची नाही, तिथलंच भांडवल घ्यायचं. म्हणजे चांगली स्वयंपाक करणारी कोण की ज्या किचनमध्ये जाते तिथला सगळा मसाला आणि तिथलं सगळं जे मिळवते आणि चांगला स्वयंपाक करते की खूप. अदरवाईज सगळा मागं लवाजमा घ्यायचा तर काय मग आमचे विष्णू मनोहर पण करतात आणि ते पंकज कपूर पण करतात. पंकज कोणते? हा संजीव. म्हणजे अभ्यास बघा किती आहे. आणि जर अडचणच आली तर ज्या फील्डमधलं ज्याला कळतं त्याला विचारायचं ते काय सांगा मला म्हणून सांगतो तो. मुद्दा असा आहे की तुमची कम्पॅटॅबिलिटी वाढवण्यासाठीची प्रदर्शन आहे. हे मी खालीच करतो. मला वाटतं तुम्ही मॅडम हे मागच्या वर्षीच आहे अकाउंटवाला तोच आहे. तर प्लीज मागच्या वर्षी ज्यांनी कोणी हे कोणी केलं होतं होस्ट मागच्या वर्षी प्रदर्शन? कोणी आले नाहीत ते वर्षी? त्यांचे प्लीज जे काही बिल ड्यू असते ते देऊन टाका. म्हणजे त्यांना हे आता मध्ये मध्ये माईक बंद पाडण्याची गरज पडणार नाही. ह्या वर्षीची दिली असते तर पुढच्या वर्षी. त्यांनी मला कानात सांगितलं मग तर तेवढं तुम्ही बोलता बोलता माझ्या मागच्या दिवशी पण सांगा नाही. तो मुद्दा असा आहे की कम्पॅटेबिलिटी आपल्याला वाढली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला 2-3 गोष्टी सांगतो. शिक्षक नेहमी विद्यार्थ्यांना सांगतात शिस्त पाळली पाहिजे, वक्तशीर असलं पाहिजे. बरोबर ना? सांगतात तुम्ही वेळेवर आलं पाहिजे आणि मग वेळेवर आलं तर आपल्याला तिसऱ्या रांगेत बसायला मिळतं, नाही तर मग विद्यार्थ्यांना उठवावं लागतं. आणि विद्यार्थ्यांनी पण ठरलं असतं तू पंगा घेतलाय तू वर्गात आहे, मागून फोडून छोटून मारा तर दाखवतो तुला. तर हे जे शिस्तीचे संस्कार आहेत ना ते आपल्यापासून सुरू झाले पाहिजे ना.
ह्या इथल्या मुलींना इतका प्रचंड आनंद झालाय ना की आमची व्यथा जर तुम्ही बोलून दाखवली ना माफ नाही की आपने म्हणतो झालं ना रे. आता तर नाही म्हणणार. मी सगळीकडे थोडं थोडं शिकण्याचा प्रयत्न करतो आणि जे मला नीट कळेल ना ते शिकवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मला असं वाटतं की हा शिक्षकांमधला एक सद्गुण आहे किंवा गुण आहे म्हणा आपण की इफ यू कॅन ट्रान्सफायर द नॉलेज यू कुड नॉट प्रॉपरली गेट इट but you're able to make them learn. बऱ्याचदा असं होतं की आपला नव्याने प्रत्येक गोष्टीचा साक्षात्कार होत जातो. शिकवताना असं तुम्हाला कधी झालंय का टीचर म्हणून बघा तुम्ही तुम्हाला तो टॉपिक कळलेला नसतो आणि तुम्ही शिकवायला लागता तेव्हा तुमच्या बॅक ऑफ द माइंड काहीतरी प्रोसेस चालू होते आणि हळूहळू उलगडल्यानंतर कळतं की अरे हे तर असं होतं आपल्याला असं वाटत असतं तेव्हा. आणि ही सगळी एक्झिबिशन किंवा हे तुमचं सगळ्यांचं एकत्र येणं ह्या कारणासाठी जर कामाला उपयोगाला येणार असेल तर ते महत्वाचं आहे. अदरवाईज मग काय CWC साठी CWC टाळ्या वाजवायच्या आणि CWC आता काय झालेलं आहे की त्यांना मिळालेलं बक्षीस तर ते बक्षीस मिळालेले जे सर आहेत ना ते 3 जण म्हणून असं ठरवत आहेत की पुढच्या वर्षी पण आपण बक्षीस मिळवायचं. बरोबर. आता महत्वाचं म्हणजे ज्या सरांना बक्षीस मिळालं होतं त्यांना अजून पण हे कळत नाही की मी त्यांच्याबद्दलच बोलतो. तर मी तुमच्याबद्दलच बोलतोय. हे अवधान खेचून घेण्याचं एक माध्यम आहे. म्हणजे कधी कधी मग काय करावं लागतं माहिती का की ज्यांना हे सगळीकडे यशस्वी होतो बरं का माझा प्रोग्राम. तुम्ही आता बघा गंमत करायची नाही आपण ती बरं तुम्ही नाही म्हणाला तर मी करणारच आहे कारण मी एवढ्या लांबून आलो. प्लॅटफॉर्मवर धडपडत तिकीट काढलं. रेल्वेशी माझा काही फारसा संबंध येत नाही. प्लॅटफॉर्मचं तिकीट आणि महत्वाचं म्हणजे सगळ्यांनी तिकीट काढत चला. विद्यार्थ्यांना पण हेच सांगा. आपल्याकडे काय म्हणतो आपण माहिती का सिविक सेन्स नावाचा जो प्रकार आहे ना तो वी आर लॅकिंग बिहाइंड. ह्या खूप छोट्या गोष्टी असतात. तो रेल्वेत जाताना तिकीट काढलंच पाहिजे हे शिक्षकांनी शिकवण्यामध्ये काही वावगं नाही. तुम्हाला वाटलं झालं काहीतरी काय आपलं जे मंत्रालय दरवेळी कोणाचं काहीतरी म्हणतात सांगून जातो मला असं नाही. ते सिविक सेन्स ज्याला म्हणतो ना आपण ह्या देशाचे जबाबदार नागरिक आहोत आणि ह्या जबाबदार नागरिकांच्या पिढ्या जर आपण आतापासून घडवू शकलो तर आपल्याला उद्याचं भवितव्य चांगलं आहे. हे मी आवर्जून का सांगतोय तर आता जे एक मिडल एजमध्ये किंवा माझ्या आसपासच्या वयामध्ये आहे हे जेव्हा सिनियर सिटीजन होतील ना तेव्हा आता तुम्ही घडवलेली मुलं जर व्यवस्थित नसतील आणि ते योग्य सिटीजन्स नसतील ना तर टू नॉट लिव्ह प्रॉपरली. तुम्हाला छानपैकी म्हातारपण घडवायचं असेल तर तुमचं तरुणपण तुम्ही बालकांना घडवण्यामध्ये घालवलं पाहिजे असं कुठेतरी सांगितलं का मोठ्या माणसाने. म्हणजे फॉर्च्युनेटली तो मोठा माणूस मीच आहे. तर आपण थोडीशी गंमत करू. ज्यांना हा कार्यक्रम छान झाला असं वाटलं त्यांनी आपला उजवा हात वर करा. मॅडम कुठे गेलाय ऑर्गनायझर. म्हणजे एक 25% लोकांना वाटलं छान कार्यक्रम झाला त्यांनी उजवा हात वर केला. मी तसाच थांबून राहिलो. बऱ्याच जणांना नाही कळलं काय बऱ्याच जणांनी वर केला आपण उजवा हात वरच केलं नाही आणि वरचे बघतायत त्याच्यावर नंतर हळूच काय नाही. आता मी तुम्हाला एक बोल्ड स्टेटमेंट करतो. ज्यांना वाटतं की ह्या कार्यक्रमामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे त्यांनी डावा हात वर करा. बरं आपण अजून एक टेस्ट करू. ज्या कुणाला उजवा हात आहे त्यांनी उजवा हात वर करा. ज्यांना डावा हात आहे त्यांनी डावा हात वर करा. आता आपण कंट्रोलिंग देऊ. गंमत बघा तुला छान आहे काय असं मी सांगितलं उजवा हात वर करा सरांनी दोन्ही हात वर केले. ह्याला म्हणतात की वर्गामधला बाकी विद्यार्थी. तुमच्या वर्गात पण असतील सराचे. मी सांगितलं होतं एकदा उजवा हात वर करा एकदा डावा हात वर करा. सरांनी आपले दोन्ही वर करून टाकले. दोन कशाला क्लास वर्क आणि होमवर्क दोन भानगडीत नको एकाच वेळी तुमचं सगळं करून टाकतो. मी उजवा वर करणार मग पुन्हा तुम्ही डावा म्हणणार मग मी डावा वर करणार तुम्ही दोन्ही हात म्हणणार. त्याच्यापेक्षा मी पहिल्यांदाच दोन्ही हात वर करू. पण मी तसं सांगितलेलं नव्हतं. आता आपल्याला आपण विज्ञानाकडे वळू. या पेंडॉल मधल्या जवळपास 50% लोकांना माहितच नाही त्यांना उजवा हात आहे. माझं स्टेटमेंट साधं सरळ होतं की ज्यांना उजवा हात आहे त्यांनी उजवा हात वर करा.
ज्यांना ज्यांना डावा हात आहे त्यांनी डावा हात वर करा. 50% लोकांना माहीतच नाही की मला उजवा हात आहे. नंतर त्यांच्या लक्षात आलं आपला उजवा हात आहे. मग डाव्या हाताच्या वेळी साधारणतः 75% लोकांनी हात वर केला, म्हणजे त्यांना कळलं की आपला डावा हात आहे. 25% लोकांना अजूनही माहित नाही की त्यांना उजवा आणि डावा हात आहे. आणि आपण जे म्हणतो ना की वाय टू फॉलो इन्स्ट्रक्शन्स, मी मगाशी तुम्हाला जे म्हणालो होतो ना की आपलं सिव्हिल सोसायटी घडवायची, सिव्हिक सेन्स वाढवायचा आहे, इथं माहीत नव्हतं हा गुण कारण नव्हतं महत्वाचं. इथं महत्वाचं कारण हे होतं, तू काय लय छान आहे काय, तू म्हणला मी का वर उजवा करू हात, तू म्हणाला मी डावा हात का वर करू. आणि जे मॅडम तुम्ही मगाशी ऑब्जेक्ट केलं ना की अजून सुधारणा व्हायला पाहिजे, मी सांगताना सांगतोय की मी का उजवा हात वर करू, मी का डावा हात वर करू. पॉइंट आउट करणं जे म्हणतात, मला कुणीही म्हणत नाही की तू उजवा हात म्हणताना डावा हात वर करतोस आणि डावा हात म्हणताना उजवा हात वर करतोय. सांगण्याचं कारण हे आहे की आपल्याला ते सिव्हिक सेन्स असलेले विद्यार्थी घडवायचे आहेत आणि हेच विद्यार्थी पुढे चालून आपल्याला देशाला पुढे घेऊन जाण्याचं काम करणार आहे. मी ते तुम्हाला फार असं म्हणजे कंटाळवानं किंवा भाषण ठोकणे ह्या गटासाठी ह्या टाईपचं बोलण्यासाठी आलेलोच नाही. मी 2-3 वर्ष येतो, मी त्यासाठी आलेलो नाही, येणार भविष्यात येणार नाही. एक मला फार मगाशी माझं इंट्रोडक्शन करून दिलं मॅडमने कुणीतरी, मग त्याच्याबद्दल एक तुम्हाला सांगायचं आहे. ते रेकॉर्ड केले तुम्ही, व्हेरी गुड. म्हणजे ते जे रेकॉर्ड केलेलं ना ते तेवढं प्लीज कुणीतरी ना, मी नंबर देतो माझ्या बायकोचा व्हॉट्सअपला तेवढं नक्की पाठवा कोणीतरी. कारण त्याला माहीतच नाही मी इतका महत्त्वाचा माणूस आहे, इतकं कष्ट करून शिकलोय, इतके कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम दिले, तितकं काही काही मी अचीव केलंय, आणि ती मात्र आपलं मला म्हणते की नाही तुम्हाला मेथीची जुडी कळतच नाही. म्हणजे माझी किंमत एका मेथीच्या जुडीमध्ये संपतो माझ्या घरी. तर तेवढं प्लीज तुम्ही तिकडं पाठवण्याची व्यवस्था करा. वेळ फार झालेला आहे, हे मात्र मी बऱ्याचदा निम्म्या ठिकाणी हेच सांगतो की, आणि त्याच्यासाठी असं कमवलेला खर्चाचा आवाज लावा लागतो. म्हणजे वेळ फार झालेला आहे, मला जाणीव आहे की आपण सगळेजण दमलेले आहात, आपल्या सगळ्यांच्या आणि बक्षिसांच्या मध्ये उभा आहे. तुम्हाला ज्यांना कुणाला बक्षिसे मिळाली असतील त्यांचं अभिनंदनच आहे, ज्यांनी ही बक्षिसे मिळू दिली असतील त्यांचंही अभिनंदन आहे. मी काही फार बोलणार नाही. तर असाच एका ठिकाणी वक्ता होता, तो नेहमी म्हणायचा वेळ फार झालेला आहे, बक्षिसांच्या आणि तुमच्यामध्ये मी उभा आहे, मी खूप बोलू नये याची मला जाणीव आहे. पलीकडच्या त्या मुलाने मागं वळून माझा निषेध व्यक्त केला हे सुद्धा मी बघत आहे. अजूनही त्याच्या लक्षात येत नाही की तो माझा निषेध करतोय. असं चालू असतं. असं 4दा 5दा होतं, 6 वेळा होतं, 8 वेळा होतं, आणि त्या वक्त्यात आपलं चालूच असतं वेळ फार झालेला आहे. आता माझ्या हातात वॉच आहे, तर तो बोलता बोलता म्हणतो की वेळ फार झालेला आहे. माझ्या हातात घड्याळ नसल्यामुळे माझ्या लक्षात येत नाही मी किती बोलतोय. अलीसारखा चुनचुनीत मुलगा उठतो आणि सांगतो सर की तुमच्या हातातल्या घड्याळाचं सोडावं, मागच्या भिंतीला कॅलेंडर लावलं तिकडं तरी बघा ना निदान. आता मला हे माहिती आहे की मी 2 वर्षापूर्वी उदाहरण सांगितलं होतं तुम्हाला. काही जण असतील पण काय करणार आता, एकतर मंत्रालयातल्या कामकाजातून मला फारसा वेळ मिळत नाही. मी मागाशी सांगितल्याप्रमाणे डेअरी मॅडमचं, उमा डेअरी मॅडमचं मी नेहमीचं गिरायक आहे. म्हणजे त्यांना आपलं कोणी नाही सापडला प्रमुख पाहुणा काय आहे प्रवीण म्हणजे चला त्यांना. आणि मी आवर्जून याच्यासाठी येतो की मला ह्या विधान प्रदर्शनात रस आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त रस मला हे आहे की हे विद्यार्थी तिथे रिॲक्ट कसे करतात. एक असतं मॅडम, आपण पुढच्या वेळी जे कोणी करणार असाल ते एक काळजी घेऊ. माझ्यासारखी 2 वक्ते कमी बोलवा, काही फरक पडत नाही. एक प्रोग्रामची कॉम्पॅक्ट साईज ठेवा, कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त कार्यक्रम पार पडला पाहिजे. जर तो कार्यक्रम तुम्ही बघा किती पटलो लोकांना. पण आता ज्यांनी टाळ्या वाजवल्या ते ह्याच्यासाठी वाजवल्यात, तुला लक्षात येते नाही तू काय म्हणते ते पाळणा मग. तर तसं नाही चाललं. मी आता मंत्रालयात करत आलो म्हणजे मी माझे 1 तासभर इन्व्हेस्ट केला. आता मी मंत्रालयात परत जाणार, 1 तास अजून इन्व्हेस्ट केला. मी इथं शांतपणे बसून राहिलो, परत तुम्हाला तरी काहीतरी चान्स आहे मागे वळून बोलायला, गप्पा मारायला वगैरे. इथे बसून तर एकदम सिन्सिअरली बसावं लागतो, त्याला काही करता येत नाही. तो असा बसून राहिलो, त्याच्यामुळे मी तुमचा वेळ घेणार आहे. काही गोष्टी अशा आहेत की त्या मी तुम्हाला सांगितल्याशिवाय राहणार नाही. आपण विज्ञान प्रदर्शनं जी भरवतो त्या विज्ञान प्रदर्शनामधनं जर आपल्याला काय मिळवायचं असेल तर विद्यार्थ्यांमध्ये तुम्हाला जिज्ञासा निर्माण करता आली पाहिजे. तेच ठोकळेबाज प्रोजेक्ट
तेच सगळ्या आयडिया. मुळात आपण आयडिया म्हणतो कशाला? मराठीत त्याला काहीतरी क्लृप्ती म्हणतात, त्याला गृहमधला रू असतो, त्याला क्लृप्ती का म्हणत नाही तुम्हाला अजून कळलेलं नाही, पण त्याला क्लृप्तीच म्हणतात ना आयडियाला. विचार, नवविचार, कल्पना म्हणतात. कल्पना म्हणजे काय? कल्पना म्हणजे काय? इमॅजिनेशन ना, जे पहिल्यांदा सुचते त्याला कल्पना म्हणतात. आयडिया नसतात. आयडिया आणि आयडियाची कल्पना एकच आहे मॅडम. मुद्दा असा आहे माझा की आपण नवीन आयडिया पुढे आणण्यासाठी म्हणून जर प्रदर्शन घेत असू तर मग पुढच्या वर्षीपासून एक काळजी घ्या आणि त्याच्यामध्ये सांगा की जे तू मागच्या 10 वर्षात केलं नसेल त्याच्या पुढचं, तर जे तू मागच्या 5 वर्षात केलं नसेल अशी कुठलीही गोष्ट कदाचित पुढच्या वर्षी जे येणारे प्रोजेक्ट असतील ते ह्या वर्षी एवढे प्रोफिशियंट आणि फार छान छान नसतील. आपली एज्युकेशन सिस्टीम कुठं चालली माहिती तुम्हाला? आपल्याकडं प्रत्येक शाळेमध्ये प्रोजेक्ट नावाचा एक महाभयंकर प्रकार केला जातो आणि माझ्या नर्सरीमधल्या पूर्ण प्रोजेक्ट असतो. आपली सूर्यमाला. आपली सूर्यमाला कुणाचा प्रोजेक्ट आहे? नर्सरीमधल्या पोराचा. त्याला अजून सूर्य म्हणजे काय माहित नाही. तो बऱ्याचदा मला विचारतो, पप्पा हे म्हणजे काय, हे असंच का? पण ह्यांच्या ज्या कल्पना असतात ना, त्या कल्पना दृढ होण्याच्या दृष्टीने तुम्ही त्याला एकदम इतकं सूर्यमालेचा प्रोजेक्ट नर्सरी मधल्या मुलाला, ज्युनियर केजी मधल्या मुलाला त्याला काही कळत नाही. आणि मग आपण सगळे शिक्षक मंडळी प्रोजेक्टच्या नावाखाली त्यांच्या आई आणि बापाला वेठी धरतो. Please clear the aisle. No student should be standing in the way. Good position. So much. 1, 2. Don't stand. Please do not stand. You will block the view of others. Let everybody see and witness this beautiful ceremony. Balakrishnan sir, the member of the management committee of Sri Ram Welfare School, Principal Madam Aruna Pandya, and Deputy Education Inspector Shri Dharmendra Naik sir. Please put your hands together, all of you, for this momentous occasion. Savitri Mai Award. Let's give a big round of applause to her. Wishing her many more success in life. Many congratulations to you, ma'am. And now, Madam. Science exhibition, and we are here to honor all those awardees. And as he said, I need to hear that thunderous round of applause. All of us have come from different schools, right? I need your claps to reach your schools. Come on, can we hear it louder? Thank you. Well, we do miss our male convener here today, Ashish sir. So let him hear a round of applause as he is keeping unwell. Okay, we move on with our first category of the quiz competition, as already mentioned by sir. I'll be reading out the names of all the 3 winners, and I request all the 3 pairs to walk up together, and you'll be awarded the prize together. So moving on to the first quiz competition, English medium in the junior section, we have Mount Mary High. Project number DM02 and
position, we have the host school, Shriram Welfare High School, DM10. Put your hands together. Feeling gratitude and not expressing, it is like wrapping a present and not giving it. On this note, good evening and a warm namaste to one and all present over here. As we come to the end of the prize distribution ceremony of our KP West Ward Level Science Exhibition 24-25, there is only one word for the entire experience: awesome. But to make this one word possible, we need to know and understand the innumerable efforts put in by all of you in the past few months. On behalf of Shriram family, I, Aruna Pandya, Principal of Shriram Welfare Society's High School, feel truly blessed to be supported by all associated with this mega event and would like to express our sincere gratitude as follows. First and foremost, we thank our Adhyaksh for the day, respected Shri Sampath Suryavanshi Sir, Director of Education, Secondary and Higher Secondary, Maharashtra State. Chief guest for the day, respected Shri Praveen Munde, Under Secretary, School Education and Sports Department, Maharashtra State. And special guest, Shri Gopal Krishnan Subramanyam, Honorary Secretary, Shri Ram Welfare Society Management, for taking out time from their hectic schedule, travelling long distance in Mumbai traffic and gracing this occasion with their magnificence and sharing their pearls of wisdom. I would also, being the host school, I would like to acknowledge that right from day one, we really have been blessed. कहते हैं ना, श्री राम के वास्तव में ऐसा कुछ है कि जितने दिग्विजय ये कार्ड पे हैं, दिन बदला, वक्त बदला, उनका आने का तरीका बदला, पर सारे प्रेजेंट रहे. So 3 cheers for this KP Award which happened in our school.
Because first day Amit Santam was to come, he came. Then Vidyadhar Valavalkar, he also came. Then we had Rama ma'am, Sundar sir. And second day we had Sandeep Sanve. We had to wait, but he made sure to give all the first prizes. Also Raju Kubal sir came. Even Vaishali Made came. And today we had the director of Maharashtra State Education, as well as the Under Secretary and the Honorary Secretary of our management, along with the department personalities. Like we have been upgraded every day. Day 1, Assistant Deputy Education Inspector Ravik ma'am came. Second day, Dharmendra Naik sir came. Third day, we had the blessings of both Javed sir as well as Dharmendra Naik sir. So, in short, I would like to say we are really blessed that each and every dignitary made it possible to come, and they also ensured that each one of you are getting prizes from their hands, and they didn't leave the way it happens, right? Right students, right teachers? I'm asking you all. So now coming to the various cultural programs. The first 2 days has already been acknowledged. I am acknowledging for today. Band by St. Louis Convent School, which was very magnificent. Liaison by Sacred Heart School, also very done, beautifully done. Group song by CWC Children Welfare Center School. And the prayer dance, traditional welcome, band students for lowering the flag by host school, Sri Ram Welfare Society High School, as well as the book exhibition on all 3 days. All 3 days we had 3 mediums, 2 English, 1 Marathi, 1 Gujarati, by librarians of Hansraj Moraji Public School, Adarsh Vidyalaya, MMM Girls High School, and Sri Ram Welfare Society High School. All the esteemed and expert judges for judging the KP West Science Exhibition projects as well as teaching aids. A humble and sincere gratitude for all of them for making this possible. And main convener Shri Ashish Vashi. कहते हैं ना जब यहाँ रहते हैं सीन पे तो काम होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है. He is behind the scene and still everything has happened. And this is possible because he has trained all of us so well, the co-conveners, that together as a team we collaborated and we did it and we made it possible. So thanks to Ashish sir, who is not here, but he has trained all of us equally well. And the whole school management, Shri Sundarajan sir, Shri Gopal Krishnan Subramaniam, Shri Lakshman sir, and entire managing council, and the respective heads of all the sections of our schools. Primary section, Mrs. Jayashree Nair ma'am, Gokulam Pre-Primary, Mrs. Snuti Bhatt, and Shriram Skill Center, CEO, Mr. Radhakrishnan and Nirmala ma'am. You all have supported us, that is why we were able to do it so well. Thanks a lot. And now I request all the co-convener principals and especially who are there in the committee, please come quickly, because I don't want to waste the students' time, they are waiting for us. So I'll just read the list and quickly all of you please come. All of you please come, quickly. I'll just read the names. Please line up over here. Yes, line up. Let's line up. So we are quick enough. Expression of gratitude. Students are waiting to know which is the first, second, third. Govind Rajan sir. Convener principals, and masters of ceremony also. Convener principals and masters of ceremony. So that is there. I'll read out, it will happen. We talk about principals, and when we talk about main convener and co-conveners, there is one guiding light in KP West Ward. And I would like to ask the co-conveners, who would that be? Please let me know. Who is that guiding light for all of us? Say loudly whoever is telling the answer. Ashish sir is the main convener, but there is one other force. Who is that? Correct, Ajay Kaul sir. So, I am reading out, we have made a plaque for him,
and I'll request afterwards Prashant sir and Jacinta ma'am to accept it. Respected Shri, yeah, good. Now listen what we are feeling. Respected Shri Ajay Kaul sir, we express our heartfelt gratitude for your constant, wholehearted support at KPS Ward Science Exhibition in our school. We sincerely appreciate your invaluable guidance and generosity throughout the journey of organizing this event. Team CWC, under your dynamic leadership and guided aptly by Prashant sir and Jacinta madam, have created golden moments that we'll cherish forever. God bless us all. So I request Prashant sir, you can give the video to someone else. Any sir is there? Not in crime, but doing some great things for our students. So this is one which I made for all my colleagues in the team. Plaque as well as certificate. Plaque उन लोगों के लिए जिन्होंने दिन रात श्रीराम को अपना स्कूल मानकर एक हफ्ता 10 दिन से यहीं पर मुझे गाइड करते रहे हर चीज में. तो प्लाक उनके लिए खास मैंने बनाया. सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा because they all have done their duty whenever it was assigned to them, which is so important because whenever you get the duty, you have to stand up to it, you have to give time. And there are guys, उन्होंने टाइम, उन्होंने न भूख प्यास कुछ नहीं देखी, उन्होंने हमको ही पूरे टाइम प्रायोरिटी देके ये साइंस एग्जीबिशन इतना सक्सेसफुल किया. So I cannot forget their contribution in making this thing so successful. So this is for all of them. I'll be giving the plaques first and then the certificates. We express our heartfelt gratitude for your constant support at KPS Ward Science Exhibition in our school. Your expertise and guidance are invaluable, especially your willingness, which created golden moments that we'll cherish forever. So now I'll be reading out the names and that principal will come forward and we will be giving us. So Gopal sir, please be here on the dais. Shirley ma'am, Tripathi sir, Kalai Selvan sir, Mevare sir, in the life of the child as well as the teacher as well as the non-teaching staff. This is a small token of appreciation we are giving to all of you कि आपकी ज़िंदगी भी उसी तरह महकती रहे. So we are को याद करके यूज़ कीजिएगा. जल्दी करो, पर ये करना बहुत ज़रूरी है. Do you really believe it in the students? जिन्होंने ये एग्जीबिशन के एक हफ्ता 10 दिन से इधर स्कूल में आके इतना मेहनत किए ताकि आपको हर चीज सही सलामत प्रॉपरली जाए, everything being systematic. There were 11 committees and all 11 committees के most of the principals
everyone did their duty so well. कि आज जब ये results आता तो you all are feeling happy. Then there has not been any kind of injustice or anything. So thanks to this entire team of KP Westward. Once again, a huge round of applause for all the convener principals, masters of ceremony, as well as the working principal, teacher, everyone. Now, I express my gratitude to all the participating students, teachers, and the lab assistants of KP Westward schools who have made it so wonderful that everyone who has been coming to this event, when they see your projects, they are actually admiring us. जैसे श्रीराम ने किया होगा, but this is actually KP Westward और ये सब चार चांद आपकी वजह से लगा है. So अपने आप के लिए तालियां बजाइए. All participating school, teachers, students, and the lab assistants. Now coming to our CSR partner, Shriram Welfare, I express my sincere thanks to the entire external teacher team, WPP LLF teachers, WPP Magic Bus teachers, WPP MSL and digital teachers who have helped in the project also. And of course, we cannot forget the medical, WPP MAVKS. The doctors were there 24/7 for us during the exhibition, so that in case of any emergency, you can be taken care of. And I think all WPP teachers are acknowledged. And then I also thank Khalil Bhai for his sound. Little bit today it went awry, but पहले 2 दिन अच्छा था. आज थोड़ा सा हो गया, क्योंकि शायद होंडे सर को स्पीच में बोलने का आपको बहाना मिल गया. और इस डेकोरेटेड मंडप के लिए भी, साउंड के लिए, हर चीज के लिए, फोटोग्राफी के लिए किशोर भाई एंड ललित भाई, थैंक यू वेरी मच. एंड केटरिंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ द KP West, because we are our own staff, we will enjoy. Did you love the theme for the 3 days? Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh. So the principals were invited to have it, share it. So they all were admiring. So you must have enjoyed. So this is actually by our joint secretary, previous joint secretary Dorai sir. His catering team was there who provided such sumptuous food. And then coming to my own Shriram Welfare Society High School. The teaching, the non-teaching, helping staff of all 3 sections, pre-primary, primary, secondary, as well as Shriram Skill Center, Students Council, volunteer students, under the able supervision of our secondary supervisor, Mrs. Jayanti Surendranath, assisted by the overall teachers in charge, Mr. Bimal Vyas and Mrs. Nikhat Geete. I am very, very grateful. This is my last academic year in Shriram because next year I am due to retire. So they have really made it worthwhile and I am feeling very proud of my team SRWS. The team SRWS really rocks. And I told each one of them, "Hey, apna achhapan, let the world experience." And everybody came and told me in all these 3 days, "Hey, aapki staff, each and everything they have been taking care of us in all possible ways." So a huge round of applause for our team SRWS. Bajao come. And last, how can I forget you all? A big thank you to you all for being such a wonderful audience, keeping up your patience for the top 1, 2, 3. Thank you and God bless us all.